किसान वीरों तो दर्शकों अज असीं फिर खेती खोज तकनीकां प्रोग्राम के हाजिर होए हैं। इंजीनियर रणजीत सिंह रंधावा यूट्यूब चैनल। अज असीं अजीत सिंह कोट गुरबख्श नेड़े रमदास उन्हां दे खेतां विच इत्थे जिहड़ी हैप्पी सीडर नाल ते स्मार्ट सीडर नाल कणक दी बिजाई कीती गई है। नाल ਉਹਦੇ ਤੇ खेत दिवस है और काफ़ी किसान ਜਿਹੜੇ ਆ जिन्हां ते बड़ा उत्साह सीगा। जिला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ और जिला गुरदासपुर तो डेरा बाबा नानक ब्लाक तो काफ़ी किसान इत्थे पहुँचे ने। सो अज असीं आओ फील्ड दे विच गलबात करदे हां किसानां दे नाल कि किवें दी उन्हां नूं फसल लगी आ और किदां दा उन्हां नूं इह मशीनां दा काम जिहड़ा वा बिना पल तो अग लगाए बिना खेत वाए इन्हां दोनों मशीनां दी कारगुजारी बारे आपां विस्तार नाल गलबात करदे हां। खेत दिवस अज आओ मनाने। अज असीं इत्थे रमदास दे विच पिंड कोट गुरबख्श सरदार अजीत सिंह दे खेत ने जिथे असी अपने हैप्पी सीडर का जोड़ा 2006-07 ਤੋਂ काम शुरू किया सीगा। बेसिक गल यही है कि जी पराली का जिमें प्रबंधन खेतों किमें करना वा और पराली नूं बिना अग लगाए तो बिना वाए खेत नूं जिहड़ी कणक की बिजाई की गई आ और ये 2006-07 ਤੋਂ काम चलता आ रहा वा और उहदे लई लगातार काम करदा जिहड़े नवें वर्जन सीगे इस वार जिहड़ा पिछले साल स्मार्ट सीडर सीगा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੀਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬੀਜਿਆ ਵਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਇਕੁਅਲ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। और आने वाले समय के यही है कि जी स्ट्रा मैनेजमेंट की वधिया तकनीक है जी हैप्पी सीडर के नाल एक होर वर्सन शुरू आप किया वा। जी भी मशीन इन्हों तुहानूं वायबल आ जी पुरानियां मशीनां उन्हां दी वरतों भी करो, तकनीक नूं समझो तो झाड़ साडा जे 25-26 कुंटल की इदां निकल आ रहा तो बहुत घट खर्चे ते 6 लीटर तेल की आपां जिहड़ी उहदे नाल बिजाई कर लैंदे आ। इहदे नाल साडा वातावरण बचदा वा। उस तो बाद साडी सारी जिहड़ी आ अपनी ऑर्गैनिक मैटर जिहड़ा वा पराली दा विच ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਲਚ ਰੂਪੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਡੇ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं हरवंश सिंह रिटायर्ड डिप्टी डायरैक्टर एग्रीकल्चर। ये रंधावा साहब ने इत्थे अज दा फील्ड डे रखिया सीगा जिहदे विच मैनूं इन्हां सद्दिया ते जिहड़ा जमींदारां दे नाल सीधा इंटरैक्शन करके और जिहड़ी ये तकनीक लागू कीती आ इहदा एक ऑन स्पॉट जिहड़ा सी इहदी डैमोस्ट्रेशन है। जिस तरह 2006 तो इन्हां रंधावा साहब ने कहा भी इत्थों शुरू कीता सीगा और हैप्पी सीडर दे नाल शुरू कीता सी। अज स्मार्ट सीडर भी जिहड़ा उहदा दोवां दा कंपैरिजन है और दोवें फील्ड जिहड़े ने इक्वली गुड ने और ये टकनीक जिहड़ी आ स्ट्रा मैनेजमेंट वास्ते बड़ी जरूरी आ। जिमीदार अग लाउण तो बिना बीजे और थोड़े खर्चे च बीजे, वातावरण बचिया रहिंदा, जमीनां बचियां रहणगीਆਂ और जिमीदार दा खर्चा घटेगा। इन्हां टकनीकां नूं जिहड़ा इत्थे ज़्यादा हाईलाइट करन दी खातर ज़्यादा लोकां दे विच इस चीज़ दा जिहड़ा सीगा फैलाਅ करन दी खातर ये जिहड़ा अज दा इत्थे फील्ड डे लाया गया। हाँ जी, मैं अजीत सिंह पिंड माछी वाले तो अही आ काफ़ी चिर तो मतलब 2007 तो हैप्पी सीडर का बीजते आ रहे हैं और ਐਰਕੀ पहली वार स्मार्ट सीडर के नाल कणक बीजी आ। ਇਹਦਾ रिजल्ट हैप्पी सीडर नालों भी चंगा आया। 6-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਲੱਗੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਖੇਤਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੰਬੋਜ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਏ ਇਹਦੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਕੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਆ ਕੇ ਔਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹਾਲੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਾਸਵੰਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ ਕੰਬੋਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿਣਕ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਮਨੋਗਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿਣਕ ਉਹ ਫੁੱਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਐਗਰੋਨਮੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2007 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ 2022 ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਬੋਜ਼ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, POG ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਰਲਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਨੋਂ ਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫੀਲਡ ਡੇ ਦੀ। ਫੀਲਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਭਲੀ ਭਾਂਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਔਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਊਂਟਾਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੰਨੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜੀ, ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਤ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਆ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਸਟਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੇਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਮੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਰਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰ SMS ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕਸਾਰ ਦੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਿੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਔਰ ਕੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੜਾਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇਹ 3-4 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾੜੀ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬਾ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੈਟ ਟਾਈਪ ਬਲੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਬਲੇਡ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 42 ਕਿਲੋ ਤੀਕਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਵੈਸਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕੇਰੋ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 42 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਓ। 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 45 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਓ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲ ਵੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਕਸ ਟਾਈਪ ਛੋਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆੜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਐਪੀਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੇਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਣਕ ਦਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆੜ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੀਡ ਉਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸੀਡ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਔਰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਰਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜ ਆ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਤਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ, 55 ਤੋਂ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲਈਏ, 10-12 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਜਣੀ ਕੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਡਰਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਝਾੜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਝਾੜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲ ਨਾ ਭੱਜ ਉੱਠੋ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਆ, ਵਾਕਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਆ 2-2 3-3 ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, 4-4 5 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵੇਖੋਗੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਲਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਫਾਰਮਰ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਛੀਵਾਲਾ, ਘੋਨੇਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਭੋਏ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਆਲ ਭੜੰਗ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਆੜਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਬੇਲੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋੜ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਦੰਗਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਝਾੜ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। 24 25 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 6-7 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ SMS ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੋਨੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਂਡ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਬੀਜਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧੂੰਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਧੂੰਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਫਿਊਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਗੂਗੀ। ਔਰ ਮੱਲੜ ਦਾ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੜ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਮੱਲੜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੂੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਤਰ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੈਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ 0.2 ਤੋਂ 0.45 ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 0.4 ਆ ਜਾਂ 4-5 ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 0.2 ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2% ਤੋਂ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ। 5 ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮੱਲੜ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੂੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਮਈਆ ਗੋਹੇ ਦੀ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਦਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਾਹੀਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜੂਗਾ। ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਕੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਰੁੱਖ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਐਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 2006 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੁੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰੀ ਜਾਵੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਕਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ SMS ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਲਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮਜਾਮਾ ਟੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤਰ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕੂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਭਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭਰੀਏ, ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਣਾ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਬਲੇਡ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ ਉਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਡ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਿਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 5-5 7-7 10-10 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਦੀਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ 2% ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਹੁੰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਤਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵਾਜਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਜਰ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾਈ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਲੈਟ ਟਾਈਪ ਬਲੇਡ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਪਾਏਗੀ ਪੂਰਾ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੈਕਨੀਕ, ਆਪ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖਾਂਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖਣ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇਖੀ, ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਲਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਐਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬਣੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਝੋਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਦੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਟਰੇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 28-58 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਆ ਉਹ 6-6 ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4-4 ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100%। 70-80 ਏਕੜ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗੇ ਬਾਗ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਲਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਬਰਾਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 25 ਜੇ ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਜੇ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਸੀਡ ਅੰਗੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ DSR ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ DSR ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿਆੜ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਦਾ ਅਗਰੋਨੋਮਿਸਟ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਤਾਂ
ਇਹ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੀਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੀਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, 8-10 ਘੰਟੇ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਗਿਰੇਗਾ। ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਆੜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ 2-2 3-3 ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ 4-4 ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਚਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।